Hello teachers, welcome to Ktet class. Today we are going to discuss a very important topic in grammar. The topic is conditional sentences or conditional clauses. What do you mean by a conditional clause? Conditional sentences are sentences that expresses a condition and its result. Okay, there will be a condition and also there will be a result in the same sentence. That means the sentence has two clauses, okay, a conditional clauses and the clause which expresses the result. Okay, they usually have two parts, conditional clause often with if or unless, okay, and a main clause which is the result. Let me give you an example. If it rains, we will stay inside. If it rains, we will stay inside. If it rains, that part, the first part, if it rains, that is the conditional clause. And the second part, we will stay inside, is the main clause. Okay. So therefore, you have to concentrate on the if clause as well as the main clause. Sometimes in most examples, the if clause will be given and you have to complete the main clause. Okay. What is a clause? Do you know what is a clause? Clause is a group of words that has a subject and a verb, and it may have full meaning or it might not have a full meaning. For example, I will give an example of a clause. He runs is a clause. Then because she was tired, that is also a clause. He runs is a full clause, it is a clause with a complete meaning. Because she was tired is it does not have a complete meaning, but it has got a subject and a predicate, okay, subject and a verb. Okay. So now, how many types of clauses are there? There are 4 types of conditional clauses. Remember, there are 4 types of conditional clauses. The first one is zero condition, the second one is first conditional, third one is second conditional, and the fourth one is third conditional. Okay. So therefore, there are 4 types of conditional clauses. Let us begin with the zero condition. Zero condition expresses a general truth or a universal truth. Okay. For example, I will give an example for zero conditional clause. If you heat ice, it melts. That is an example of zero condition. It is a universal truth. നിങ്ങൾ ഐസ് ചൂടാക്കിയാൽ അത് ഉരുകും. For example, if you heat ice, it melts. That's an example of a zero condition. Here, what is the structure of the sentence? If plus simple present tense on one part. In if clause, you will find if clause and a simple present. That is, if you heat ice, not heated. If you heat ice, that is the if clause. It melts is the main clause. Okay. So the structure of the sentence is if plus present tense plus present simple. That is the condition. Okay. All the conditional sentences which come under zero condition, they are in present tense. Second one is first conditional clause. What is first conditional clause? Actually, it is real. Okay, it is real, but it is not a universal truth. This expresses, first conditional sentence expresses a real or possible situation in the future. I will give an example. If you approach him, he will tell you. Okay, in the conditional clause, you will find if plus subject plus approach. Approach is in the present tense. And on the other part, the main clause, you will find he will tell you. So what is the difference between zero condition and the first conditional? In zero condition, you are not using will. But in the first condition, you are using will. In the if clause, you will find simple present, and in the main clause, you will find will plus present tense. Will plus present tense. If you approach him, he will tell you.
Let me give you another example for the first conditional. If it rains tonight, we will stay at home. If it rains tonight, we will stay at home. Okay, this condition is possible. എന്താ അർത്ഥം? ഇന്ന് രാത്രി മഴ പെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും, പുറത്തു പോകില്ല, അല്ലേ? അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. If it rains tonight, we will stay at home. If you approach him, he will tell you. So remember, please note the auxiliary verb will in the main clause. In both the in first conditional, you will find will in the main clause. Okay. Now let us go to the second conditional. Remember, second conditional is unreal, imaginary. അത് വെറും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്, നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സീറോ കണ്ടീഷനും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ, നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അൺറിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി. ഓക്കെ, അൺറിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി ബട്ട് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ? ഈഫ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പ്ലസ് വുഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്. ഈഫ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ would plus base form of the verb. For example, if I were you, I would take up the job. Then if I were you, I would take up the job. ഞാൻ നിങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ആ ജോലി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലേ? If I were you, I would take up the job. What is the meaning? I am not you, so I cannot take up the job. That is the implied meaning. So therefore, if I were you, I would take up the job. This were in the if clause, അത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേറല്ല. നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ കാണും. ഇഫ് ഐ വെയർ യു, ഐ വുഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ ജോബ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി കണ്ടീഷനാണ്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഹിസ് അഡ്രസ്, ഐ വുഡ് വിസിറ്റ് ഹിം. ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ്. ഒന്ന് വേറെ ചേർത്ത് വരുന്നത്, ഇവിടെ വേറെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ വേറല്ല, അതൊരു ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ്റെ സങ്കല്പിക്കാനുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് വേർ എന്നുള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഹിസ് അഡ്രസ്, ഐ വുഡ് വിസിറ്റ് ഹിം. ഓക്കെ. നൗ ലെറ്റ് us ഗോ ടു ദ തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കോളൂ. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്രസസ് എൻ ഇമ്പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ, അൺറിയൽ ആൻഡ് റിഗ്രറ്റ്. നടക്കാത്തതാണ്, ഒരിക്കലും തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ നടക്കില്ല. നോക്കിക്കോളൂ, സീറോ കണ്ടീഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ്, തീർച്ചയായും നടക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഐസ് ചൂടാക്കിയാൽ അത് ഉരുകും, അല്ലേ? ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് ഇറ്റ് മെൽറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണെങ്കിലോ അത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനാണെങ്കിലോ അത് ഇമാജിനറിയാണ്. തേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലോ അത് അൺറിയൽ പാസ്റ്റാണ്, ഇമ്പോസിബിളാണ്, ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ? ഈഫ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ, ഈഫ് ക്ലോസിൽ ഈഫ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, V3 ഓഫ് ദ വേർബ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസിലോ വുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് V3. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ടു എക്സാമ്പിൾസ്. If she had worked hard, she would have achieved the goal. അവൾ നന്നായി വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അവൾ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുമായിരുന്നു. If she had worked hard, she would have achieved the goal. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവൾ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇമ്പോസിബിളാണ്, ഒരു റിഗ്രറ്റാണ്. അവൾ നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലോ എന്താകുമായിരുന്നു? അവൾ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. അവൾ നന്നായി പഠിച്ചില്ല, ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷനാണ്. I will give you one more example. If I had known the truth, I would have reacted differently. ഞാൻ സത്യം അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുമായിരുന്നു. Remember, this third conditional is impossible because it refers to the past. Okay. Now let us go through some MCQs. MCQ number 1, if I were you വരുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലോസിൽ എന്ത് വരും? മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വരും? ഇഫ് ഐ വെയർ യു എന്ന കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കും?
Let us go through the options. Option A, I will take up the job. Option B, I would take up the job. Option C, I will have taken up the job. Option D, I would have taken up the job. So what is the correct answer? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് വേർ ആണ് എങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വുഡ് വരും, നിർബന്ധമായിട്ടും വുഡ് വരും. അപ്പോൾ ഏതാ ആൻസർ? ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ബി, ഐ വുഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ ജോബ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക, ഇവിടെ വെയർ എന്നുള്ളത് ഈഫ് ഐ വെയർ, ഈഫ് ഹി വെയർ, ശരിക്കും ഈഫ് ഹി വാസ് എന്നാണ് വേണ്ടത്. ഓർമ്മിക്കുക, കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളിൽ അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഓർമ്മിക്കുക ഈഫ് ഐ വെയർ, ഈഫ് ഹി വെയർ അല്ലേ, ഈഫ് ഷീ വെയർ, ഈഫ് ഇറ്റ് വെയർ എന്ന രീതിയിലാണ് വരിക. ഓർമ്മിക്കുക, ഇവിടെ ഈഫ് ഹി വെയർ ഹിയർ ഈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വാസ് വി ആർ യൂസിങ് ബിക്കോസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ വി യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ. ഇവിടെയുള്ള വെയർ എന്നുള്ളത് ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. That means where does not mean past time. It shows an unreal condition. Okay. So now let us go to the next question. If she had a proper vision, she would have succeeded in it. Option A, she will have succeeded in it. Option B, C, she would succeed in it. Option D, she would succeeds in it. So what is the correct answer? Correct answer is option C, she would succeed in it. Okay, why? Because if clause has had and we expect would in the main clause. Okay, C is the correct option. Let's go to the next MCQ. If you approach him, ആ മെയിൻ ക്ലോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഇഫ് യു അപ്രോച്ച് ഹിം, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വരുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വേണം? വിൽ വേണം അല്ലേ? ഇഫ് യു അപ്രോച്ച് ഹിം, ഹി, ഓപ്ഷൻ എ ഹി വിൽ ടെൽ യു, ഓപ്ഷൻ ബി ഹി വുഡ് ടെൽ യു, ഓപ്ഷൻ സി ഹി വുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് യു, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹി വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? Correct option is option A is the correct answer. He will tell you is the correct answer. Okay, let's go to the next multiple choice question. If I dropped the glass dash. So what is the if clause? If clause ൽ past tense കാണാം. If I dropped the glass, അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വേണം? മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ? വുഡ് എതിലാണ് ഉള്ളത്? ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബ്രോക്കൺ, നോ. It will have broken, no. It will break, no. So the correct answer is it would break. If you drop the glass, it would break. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്രോപ്ഡ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈഫ് ക്ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിലോ വുഡ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. If I dropped the glass, it would break. D is the correct option. Okay, let's go to the next MCQ. If you perform well, that is the if clause. എന്തായിരിക്കാം? അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്തായിരിക്കാം? ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ, you could have cleared the interview. B, you would have cleared the interview. Okay, you would have cleared the interview. Option C, you would clear the interview. Option D, you will clear the interview. അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഈഫ് ക്ലോസിൽ പെർഫോം എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വില്ല് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇഫ് യു പെർഫോം വെൽ, യു വിൽ ക്ലിയർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഇനഫ് മണി, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഇനഫ് മണി, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മെയിൻ ക്ലോസിൽ വരിക? ഒന്നുകിൽ വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് വരും അല്ലേ? ഇത് ഒരു പൊസഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുഡാണ് എല്ലാത്തിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാനും കുഡും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സോ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഇനഫ് മണി, എ, ഐ കുഡ് ബൈ ദ നെക്ലേസ്, ഐ കുഡ് ഹാവ് ബോട്ട് ദ നെക്ലേസ്, ഐ ക്യാൻ ബൈ ദ നെക്ലേസ്, ഡി, ഐ ക്യാൻ ഹാവ് ബോട്ട് ദ നെക്ലേസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? Correct answer is if I had enough money, I could buy
the necklace. So A is the correct option. Okay, A is the correct. Why is A the correct option? Because in the if clause we have got the word had. അതുകൊണ്ടോ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കുഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. കുഡ് ബൈ ദ നെക്ലേസ്. കുഡ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ്. ഇതേതാ പ്രത്യേകത? ഏത് ക്ലോസാണിത്? ഇഫ് ക്ലോസ് ഏത് ടെൻസിലാണ് ഉള്ളത്? ഇഫ് ക്ലോസ് ഉള്ളത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ്. ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് വരുമ്പോഴോ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്തായിരിക്കും? വുഡ് ഹാവ് വേണ്ടി വരും. വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് V3 വേണ്ടി വരും. ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ, ഷീ വുഡ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദ ഗോൾ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഷീ വിൽ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദ ഗോൾ. ഓപ്ഷൻ സി, she would achieve the goal, and option D, she will achieve the goal. So the correct answer is option A, she would have achieved the goal. ഇത് ഏതാണ്? ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷനാണ്. ഏതാ? അവൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു? അവൾ ഗോൾ പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു, ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അനദർ എക്സാമ്പിൾ, അനദർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ഷീ സ്റ്റഡീസ് റെഗുലർലി. ദ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്താണ്? ഇഫ് ക്ലോസ് എന്തിലാണ് ഉള്ളത്? ഇഫ് ക്ലോസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. ഇഫ് ഷീ സ്റ്റഡീസ് റെഗുലർലി എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. അത് ഓർമ്മിക്കുക. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലായതുകൊണ്ടോ എന്തായിരിക്കാം? വില്ലായിരിക്കാം മെയിൻ ക്ലോസിൽ വരിക, അല്ലേ? നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, ഹി വിൽ പാസ് ദ എക്സാം. ഓപ്ഷൻ ബി, ഷീ വുഡ് പാസ് ദ എക്സാം. ഓപ്ഷൻ സി, ഹി വുഡ് ഹാവ് പാസ് ദ എക്സാം. ഓപ്ഷൻ ഡി, he will have passed the exam. Correct answer is option A, he will pass the exam. അല്ലേ? if he studies regularly, he will pass the exam. ഇതൊരു പോസിബിൾ കണ്ടീഷനാണ്, സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അവൻ നന്നായി പഠിച്ചാൽ അവന് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ കഴിയും, സാധ്യതയുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇഫ് ഐ വെയർ ദ മാനേജർ. ഞാൻ മാനേജർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ. ഇത് ഇമാജിനറിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ വരുമ്പോൾ ഇമാജിനറി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വുഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് വേണം. എന്താണ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്? പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്. ഇഫ് ഐ വെയർ ദ മാനേജർ, നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ്. എ, ഐ വിൽ ചേഞ്ച് ദ റൂൾ. ഐ വുഡ് ചേഞ്ച് ദ റൂൾ. സി, ഐ വുഡ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ദ റൂൾ. ഡി, ഐ വിൽ ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ദ റൂൾ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? Correct answer is option B. Why is option B the correct answer? Because if I were is an imaginary condition. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ വേറെ വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ വുഡ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ മാനേജർ ആയിരുന്നു എങ്കിലോ ഞാൻ ആ റൂൾസ് മാറ്റുമായിരുന്നു. I would change the rule. Okay, let's go to the next MCQ. If she had informed me earlier. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇഫ് ക്ലോസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ്. ഹാഡ് പ്ലസ് ഇൻഫോംഡ്, ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബ് 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം? അവിടെ വുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് V3 വേണം. വുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് V3 ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. സോ therefore let me read the options. If she had informed me earlier dash, I will help her, I would help her, I would have helped her, I will have helped her. So the correct answer is option C, I would have helped her is the correct answer. Okay, now let's go to the next MCQ. If it rains tonight, ഇന്ന് രാത്രി മഴ പെയ്താൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ്. If it rains tonight, so the if clause is in simple present tense. So what should be in the main clause? മെയിൻ ക്ലോസ് നിർബന്ധമായിട്ട് വില്ല് വേണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഏതായിരിക്കാം? ലെറ്റ് മീ ഗോ ത്രൂ ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ, വി സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഹോം. ഓപ്ഷൻ ബി, വി വുഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. ഓപ്ഷൻ സി, വി വിൽ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. ഓപ്ഷൻ ഡി, വി വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഹോം. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, വി വിൽ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. That is the correct answer. Okay, let's consider another question. If he had taken the medicine, ഏതായിരിക്കും?
if clause past perfect ആണ്, had plus taken, had plus past participle കാണാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്തായിരിക്കണം, പൂരിപ്പിക്കുന്ന മെയിൻ ക്ലോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും വുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് V3 വേണം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഹീ വിൽ റിക്കവർ സൂൺ, ബി ഹീ വുഡ് റിക്കവർ സൂൺ, സി ഹീ വുഡ് ഹാവ് റിക്കവേർഡ്, ഡി ഹീ വിൽ ഹാവ് റിക്കവേർഡ്. So what is the correct option? Correct option is C is the correct answer. Correct answer is option C. Okay, let's consider another question. If you listen carefully, simple present ആണ്. If you listen എന്നല്ല, listened എന്നല്ല, if you listen എന്നല്ല, if you listen carefully, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, മെയിൻ ക്ലോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും will വന്നിരിക്കണം. Let us go through the option. Option A, you understood the lesson. Option B, you will understand the lesson. Option C, you would understand the lesson. Option D, you would have understood the lesson. Here the correct answer is you will understand the lesson. Option B, you will understand the lesson is the correct answer. Next one, if I knew his address. അപ്പോൾ ഏതാണ് മെയിൻ ക്ലോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സോറി if ക്ലോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, if ക്ലോസിൽ ന്യൂ, നോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ന്യൂ. ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഹിസ് അഡ്രസ്, അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വേണം, നിർബന്ധമായിട്ട് വുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, വുഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഐ വിൽ വിസിറ്റ് ഹിം, ഐ വുഡ് വിസിറ്റ് ഹിം, ഐ വുഡ് ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ഹിം, ഐ വിൽ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ഹിം. The correct answer is option B. Option B, I would visit him. Let me read the complete sentence. If I knew his address, I would visit him. Okay, let's proceed to the next question. If she practices daily, so what is in the if clause? In the if clause you can find the simple present form practices. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം മെയിൻ ക്ലോസിൽ, മെയിൻ ക്ലോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് will അത്യാവശ്യമാണ്, വില്ലും ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബും. ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ, ഷീ ഇംപ്രൂവ്സ് ഹെർ സ്കിൽസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഷീ വുഡ് ഇംപ്രൂവ് ഹെർ സ്കിൽസ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഷീ വിൽ ഇംപ്രൂവ് ഹെർ സ്കിൽസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഷീ വുഡ് ഹാവ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഹെർ സ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഷീ വിൽ improve her skills. Let's consider the next MCQ. If they had followed the rules, ഇതെന്താണ് if ക്ലോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത? if ക്ലോസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ്. if ക്ലോസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലായാൽ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്തായിരിക്കും? they would have പ്ലസ് V3, would have പ്ലസ് V3 വേണം. എന്താണ് V3? V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, V3 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ലെറ്റ് us go through the options. Option A, they avoid the punishment. Option B, they will avoid the punishment. Option C, they would avoid the punishment. Option D, they would have avoided the punishment. The correct answer is option D, they would have avoided the punishment. Okay, let's consider the next MCQ, multiple choice question. If you heat ice, this is a universal truth. Ice ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? It melts. നോക്കുക, ഇത് സീറോ കണ്ടീഷനാണ്. സീറോ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കും, സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് ഇറ്റ് മെൽറ്റ്സ്. ഇവിടെ വില്ലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് സീറോ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് MCQ ഈസ് ഇഫ് ഐ വെയർ ടോളർ. ഇവിടെ വേറെന്താണ്? ഇമാജിനറി കണ്ടീഷനാണ്. എന്താ ഇമാജിനറി? എനിക്ക് നീളമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, എനിക്ക് ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. ഐ വിൽ പ്ലേ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, I would play basketball, I would have played basketball, I will have played basketball. ഇതേതാ? വേറെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? വേറെ വന്നാൽ ഓർമ്മിക്കുക, നിർബന്ധമായിട്ട് വുഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്, അല്ലേ? വുഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഏതാ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Therefore, option B is the
correct answer. Okay, let's go to the next multiple choice question. If he calls me tonight, എന്താണ് കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഇഫ് ഹി കോൾസ് മീ ടു നൈറ്റ്, ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വേണം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കുറേ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. മെയിൻ ക്ലോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ആൻസർ ഹിം. ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. എ, ഐ ആൻസർ ഹിം. ബി, ഐ വുഡ് ആൻസർ ഹിം. സി, ഐ വിൽ ആൻസർ ഹിം. D, I would have answered him. Here the correct answer is option C, I will answer him. That is the correct answer. Let's go to the next one. If she had enough time, if she had enough time, ഓപ്ഷൻ ഏതാ? ഇവിടെ ഹാഡ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വേണം? മെയിൻ ക്ലോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വുഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് വേണം. വുഡ് പ്ലസ് present tense form of the verb വേണം. ഞാൻ വായിക്കാം. ലെറ്റ് മീ ഗോ ത്രൂ ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ, ഷീ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഷീ വിൽ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക്. ഓപ്ഷൻ സി, ഷീ വുഡ് ഫിനിഷ് ദ വർക്ക്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഷീ വുഡ് ഹാവ് ഫിനിഷ് ദ വർക്ക്. വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഷീ വുഡ് ഫിനിഷ് ദ വർക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. So far we have gone through 4 conditional clauses and how to do multiple choice questions based on these examples. Hope you will go through all the examples and you will internalize what are the main clauses for different types of conditional sentences. Okay, thank you very much.